Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु नाम धन्यवाद करवा आउतरे हालेलुया। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక। మీ అందరికీ వందనములు। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି କ'ଣ ଭୟ ମୁଁ କହିବି? ବିଷାପ ଆସିଲା ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବ। ଆମେ ବୁଲରେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, 12ଟା ହେଇଯିବ, 10ଟା 11ଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ସବୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଏ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା, 8ଟାରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଏ ବାଇବେଲ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ବାଇବେଲ ମିଶନ ମାନେ କୋ ମିଶନ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ ନା ହଉ, ମିଶନ ଆମର କୋ ମିଶନ ହେଲା ଆମର ମିଶନ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାଇବେଲ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ନୂଆ ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ we appreciate everybody for your love and cooperation, and prayers and participation in this Christmas joy conducted by Bible Society, Bible Mission। मो विशेष धन्यवाद। आउ बाइबल मिशन रो एटी हेड अच्छी रेवरेंड प्रेमानंद। He has a great desire in his heart। हृदय बहुत आनंद अच्छी। बाइबल जी आनंद अच्छी बाइबल मिशन अच्छी। हालेलुया। बाइबल मिशन जी आनंद अच्छी प्रभु दास हृदय अच्छी। हालेलुया। कहते परदिन मोर हृदय बहुत आशा अच्छी। सेंट स्टीफेन चर्च प्रांगण में ए वर्ष मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करवा, किंतु मोर डिजायर गोटे अच्छी 10,000 लोक को मैं गैदर करी क्रिसमस सेलिब्रेट करने मत डिजायर अच्छी, मत आशा अच्छी बोली से कहला। हालेलुया। प्रभु तंकर आशा सफल करंतु। हालेलुया। बाइबल मिशन तरफरु बहुत सेवा कार्य चलुची इंडिया रे आउ बाहर मध्य। ସେଥିପାଇଁ प्रभु बाइबल मिशन को स्थापना करुचंती। तांका नाम अछि बाइबल मिशन संस्थापकुలు सेंट देवदास अय्यर। से आमर बंधु लोक। आज मु कहूँ हालेलुया। ही वाज माय डिस्टेंट रिलेटिव। बंधु तो रेंड प्रकार अंटार, दी प्रकार बंधु मान थे। गोटे प्रकार बंधु मान पाख पाख नियरेस्ट रिलेटिव्स। आ गोटे बंधु दूर बंधु। से आमर दूर बंधु। हालेलुया। आमर गोटे जिला गोदावरी। He was our distant relative।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଥିଲେ, ଗୋପାଳପୁରରେ ସେବା କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେବା କରିଥିଲେ, ସାରା ଭାରତରେ ସେବା କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆଜି ବାଇବେଲ ମିଶନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ମିଶନରୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଏ ଆମ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଆଉ ଆମେ ଝିକିକି ନେବାଟା ଭଲ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ବାଇବେଲ ମିଶନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମେସେଜ ଅଫ୍ ଜୟ ଆମକୁ ଡେଲିଭରି କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ବିପଦ କହିବି। ଆଜି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ యు। రెవరెండ్ ప్రేమానంద్. అందరికీ మరణాత. ପ୍ରେମୀଣ దేవుని పిల్లరా, మరణాత ମାନେ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବକୁ ଆମମାନେ ଆଜି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟି ୱେଲକମ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ to come here, this wonderful place. సో ఈ సమయంలో ఒక చిన్న ప్రార్థన ద్వారా మరి నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోను, మరి అనుకున్న సమయంలో ముగించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం, దేవునికి ఆత్మను అడుగుతాం. కృపగలిగిన దేవా, దయగలిగిన తండ్రి, అద్భుతకరుడవు, ఆలోచనకర్తవు, నిశ్చితగు తండ్రివి, సమాధానకర్తవు, అధిపతి అని నీకు పేరు పెట్టబడును ప్రభువా. అటువంటి గొప్ప దేవుడవు, మనుషులమైన మమ్మల్ని దర్శించిన నిమిత్తము ఈ లోకానికి దిగి వచ్చినటువంటి దైవ కుమారుడుగా, మనుష్య కుమారుడుగా మమ్మల్ని అందరినీ దర్శించడానికి 2025 సంవత్సరముల క్రితమే మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మా పూర్వీకులను దర్శించి మాకు నీ లేఖనము ద్వారా ఇప్పుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవా, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇక సమయం అందు నీ వాక్యం ధ్యానిస్తూ ఉండగా మీ ఆత్మ సహాయం అందించమని త్వరగా రానై ఉన్న యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొంచున్న మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. బాలరక్షకుని యొక్క కృపాశీర్వాదములు సదా మనకి తోడేండి నడిపించును గాక, ఆమేన్. దైవాత్మారము నా తనువున వ్రాలుము, దైవాత్మారము నా తనువున వ్రాలుము, నా జీవమంతయు నీతో నింద జీవసింతును, నా జీవమంతయు నీతో నింద జీవసింతును. ప్రియమైన దేవుని పిల్లరా, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 22 నుంచి 23 వరకు పఠించుకుందాం. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును, ఆయనకు ఇమ్మానుయేల్ అని పేరు పెట్టుదు అని ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరినట్లు ఇదంతయు జరిగెను. ఇమ్మానుయేల్ అని పేరునకు భాషాంతున్న దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. చాలండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా, ఇమ్మానుయేల్, గాడ్ ఈజ్ విత్ us. సో ఎంతమంది దేవుడు నమ్ముతున్నారు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అని? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ బిలీవింగ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ విత్ us? ఇమ్మానుయేల్ మీన్స్ గాడ్ ఈజ్ విత్ us. దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు మనకు భయం ఉంటుందా? ఆర్ వి ఫియర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ us?
నో నీడ్ టు ఫియర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ బీయింగ్ విత్ అస్. మనతో దేవుడు ఉంటే మనకి సంతోషం ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది, సౌఖ్యం ఉంటుంది. శ్రమల్లో, ఇబ్బందుల్లో, ఇరుకాటంలో సహితము దేవుడు మనకి ధైర్యాన్ని, శక్తిని ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తారు. ఆమేన్. అవునా కాదా? ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వడానికే ఆయన అంత దూరం నుంచి ఇంత దూరానికి వచ్చారు. సో గాడ్ లెఫ్ట్ హిస్ హెవెన్ అండ్ హిస్ గ్లోరీ and praising of the angels, everything he left, and he came unto this world to save all mankind from their sins. దేవుడు మనుషుల యొక్క పాపం అంతయు కూడా భరించడానికి ఆయన పరలోకాన్ని, సింహాసనాన్ని, దేవదూతల స్తుతిగానాన్ని విడిచిపెట్టి మనందరినీ దర్శించడానికి ఇంత దూరం వచ్చారు. మరి మనం అందరం కూడా గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, దేవుడు అంత దూరం నుంచి ఇంత దూరానికి మన దగ్గరికి వచ్చి మన కోసం చేసినటువంటి ఈ త్యాగము మనం నిజంగా తలుచుకున్నట్లయితే, ఆయన మాటను మనం నిజంగా వింటున్నామా లేదా అని ఏం చేయాలి? ఈరోజు పరీక్షించుకోవాలి. సో గాడ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హీ కేమ్ అన్ టు దిస్ వరల్డ్ టు సేవ్ అస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ థింకింగ్ దట్ we are believing in Jesus, we have to follow each and every word of Jesus Christ. ప్రతి ఒక్క మాటను కూడా ఏం చేయాలంటే మనం పాటించాలి. పాటించినప్పుడే ఆయనకు ఇష్టపాత్రులుగా ఉంటాం. ఎలా ఉంటాం చెప్పండి? విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టం ఉంట అసాధ్యం. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్లీజ్ గాడ్ వితౌట్ ఫెయిత్. గనుక విశ్వాసం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. గనుక యేసయ్య నా కొరకు జన్మించాడు, యేసయ్య నా కొరకు మరణించాడు, యేసయ్య నా కొరకు తిరిగి లేచాడు, యేసయ్య నా కోసం పరలోకంలో స్థలం సిద్ధపరచడానికి వెళ్ళి ఉన్నాడు, యేసయ్య మరలా మేఘారుడై నా కోసం మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. Jesus was born for us. Jesus was died for our sins. Jesus resurrected from the death, and Jesus went to the heaven again, and he will come back again to receive us as a kingdom of God. Amen. అవునా కదా? దేవుడు మనందరినీ కూడా తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు. ఆయన రాజ్యములు మనందరికీ కూడా స్థలము సిద్ధపరచడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు. సో మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలి అంటే, ఆయన చూపించిన మార్గంలోనే ఏం చేయాలి? నడవాలి. హీ ఈస్ ద వే అండ్ ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్. వితౌట్ హిమ్ వి కాంట్ గో టు ది హెవెన్లీ ఫాదర్. పరలోకపు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ద ఓన్లీ రూట్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ద ఓన్లీ రూట్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ద ఓన్లీ వే ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్. వితౌట్ హిమ్ we cannot reach to the heaven. Am I right? Are you believing in it? అందరూ నమ్ముతున్నారా? నిజంగా యేసయ్య మనందరి కొరకు ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే కారణము మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. He is loving so much unto us. So that's why he came to save us from the sins. ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా, యేసయ్య చెప్పినటువంటి మాటలు మీరు అందరూ నమ్ముతారా, నమ్మరా? Are you believing the word of Jesus Christ, every one of you? రియలీ బిలీవింగ్? అందరూ నమ్ముతున్నారా? అయితే యేసయ్య చెప్పిన ఒక మాట, ఒక్కొక్క మాట నేను చెప్తాను, ఫాలో అవుతున్నారా లేదో మీకు చెప్పాలి. ఓకేనా? అందరూ కూడా అమ్మ అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా? యేసయ్య చెప్పిన మాటే చెప్తాను, మనం ఫాలో అవుతున్నాం లేదా మీకు చెప్పాలా. నిజంగానే ఫాలో అవుతున్నారు అందరూ ఏం చేయండి? గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పాలా. నేనేం చెప్తానో ఆ మాట విన్న తర్వాత ఏం చేయాలా? మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతున్నారంటే క్లాప్స్ కొట్టి దేవుని హల్లెలూయా చెప్పాలా. Am I right? Okay? So first thing is that Jesus told, don't keep much more money in this world and you hide the money in the heaven. మీ ధనము భూలోకములో కూర్చుకొనవద్దు, పరలోకంలో మీ ధనం కూర్చుకోండి. ఎంతమంది చేస్తున్నారో చప్పట్లు కొట్టి హల్లెలూయా చెప్పండి. Very less people are clapping. Means all of the people are not following this. ఈ మాట మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సో డియర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా, ఒక యవనస్తుడు, a young man who came to Jesus Christ is asking that I want to everlasting life. He is asking what? Everlasting life. If I want to go to heaven, if I want to go to
going to the everlasting life. What should I do? So Jesus was told unto him, you have to follow the 10 commandments which was commanded by the Father in heaven. సో పరలోకపు తండ్రి చెప్పినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నావా అని అడిగినప్పుడు the young man who told that, yes sir, I was following from my childhood days. What he was told? He was following that from the childhood days. చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది పాటిస్తా ఉన్నాను అంటే, then Jesus told unto him, there is one thing scarcity in you. ఒకే ఒకటి కొద్దుగా ఉంది. So whatever the properties and everything you have, sell it out, give unto the poor people and follow me. Is it possible to him? ఏం చేశాడు ఆయన? ఆ యంగ్ మ్యాన్ ఏం చేశాడండి? యేసు చెప్పినట్టు చేశాడా? చెప్పాలి, మీరు అందరూ కూడా ఆన్సర్ చెప్పాలి.